हेलो डियर स्टूडेंट आज क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर तो करी आसो चैप्टर नंबर 8 तो एक्सरसाइज 8.1 तो करी आसो तो चुआ क्वेश्चन नंबर 1 की कैसे इन ट्रायंगल ए बी सी राइट ट्रायंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन क्वेश्चन नंबर 1 कैसे साइन ए कस ए और एटा क्वेश्चन नंबर 2 कैसे साइन सी कस सी तो चुआ इतना कि कैसे ट्रायंगल ए बी सी तो राइट एंगल हम ट्रिगोनोमेट्रिक की यूज है राइट ट्रायंगल तो यूज है ओनली आप टू क्लास 10 कारण राइट ट्रायंगल तो यूज है तो 90 डिग्री एंगलक कि कय राइट ट्रायंगल बुली कय तो ठीक है ये राइट ट्रायंगल तो राइट ट्रायंगल कि कैसे ए बी सी राइट ट्रायंगलर कथा कैसे और कि कैसे जे राइट एंगल एट बी तो राइट एंगल एट बी मीन्स बी पॉइंटत कि आछे राइट एंगल तो आछे 90 डिग्री तो आछे और कैसे कि ए बी 24 सेंटीमीटर ए बी कोनটো ए बी एटो किमान आछे 24 सेंटीमीटर आछे और बी सी एटो कि कैसे 7 सेंटीमीटर आछे ठीक है तो एतिया आमी कि करिम लिखि लम एटो गिभेन बुली लिखि लम तो गिभेन दिया आछे कि आछे जे ए बी इक्वल टू कि आछे 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू किमान दिया आछे 7 सेंटीमीटर ठीक है गम पालो तो एतिया कि कैसे तो यार आगत आमी कि करिम एटो आमाक जानिब लागिब जे हाइपोटेनास कोनटोक कय बेस कोनटोक कय पारपेंडिकुलार कोनटोक कय तो 90 डिग्री कत आछे इयात आछे यार एगेन्स्टत कि आछे एटो साइड आछे तो इयाक कब हाइपोटेनास एटो कि कब हाइपोटेनास एच डी आमी लिखिम आरो चुआ इयात एटो कि आछे बेस हबो ने एटो बेस हबो इयात कब नोवारो एटो कब नोवारो ठीक है एने थई दिया एटो बेस और पारपेंडिकुलार ना पारपेंडिकुलार और बेस हाँ ठीक है तो एतिया चुआ आमाक कि ओलाब लागे साइन ए ओलाब लागे क्वेश्चन नम्बर 1 चुआ साइन ए ओलाब लागे कस ए ओलाब लागे साइन सी ओलाब लागे कस सी ओलाब लागे तो ठीक है एटो तो ओलाब किन्तु हाइपोटेनास तो नाई हाइपोटेनास तो ओलाई लब लागिब तो हाइपोटेनास तो ओलाई लबले हले आमार पाइथागोरास थियोरम मते एटा फर्मुला आसिल जे कि आसिल उई नो कि जानो आमी जे हाइपोटेनास स्क्वायर मीन्स ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू एटो स्क्वायर प्लस एटो स्क्वायर मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ठीक है तो ए सी तो दिया नहीं ए सी तो ओलाब लागे तो ए सी स्क्वायर एने थई दिया और ए बी स्क्वायर भैलू दिया आछे ए बी स्क्वायर किमान आछे ए बिर भैलू किमान आछे 24 तो एटो 24 कि हबो स्क्वायर हो जाबो और बी सिर भैलू किमान आछे 7 आछे तो एटो कि हबो स्क्वायर करि दिया तो ठीक है तो एतिया हल कथा ए सी स्क्वायर तो एनेকৈ राखि दिया 24 स्क्वायर करिले किमान हबो 576 हम 576 हम और 7 स्क्वायर करिले किमान हबो 49 हम तार माने 24 स्क्वायर करिले कि हबो 76 पाओ और 7 स्क्वायर करिले कि पाओ 49 पाओ ठीक है तो एतिया कि करिम एसी ओलाब लागे ठीक है तो एसी इजिली ओलाई लो एसी इज इक्वल टू स्क्वायर तो उठाई दिया तो ये कि हम ये रूट हो जाब आंडार रूट हो जाब तो 576 प्लस 49 ठीक है तो एतिया कि करिबा एसी इक्वल टू एटो प्लस कर दिया 576 प्लस 49 किमान है 625 है ठीक है तो एसी इक्वल टू 625 एटो कि आछे रूट स्क्वायर 625 इक्वल टू 25 लिखिब पारो
বা 25 স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 625 হয়। তো এইটো কি আন্ডার রুটৰ ভিতৰত 625 আছে, এইটো কি কৰিম 25 স্কোয়ার লিখিলেও হ'ব। তো এইটো ৰুট আৰু স্কোয়ার কেনসেল হ'ল, তো এ চি আমাৰ ওলাই গ'ল, এ চি ইজ ইকুয়াল টু 25। ঠিক আছে। তো এতিয়া চোৱা হাইপোটেনাস যে আছে এইটো কিমান ওলাল 25 সেন্টিমিটার। ঠিক আছে। তো এতিয়া চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 কৈছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 কৈছে সাইন এ আৰু কস এ ওলাব কৈছে। তো এইটো কি আছিল ট্ৰিগনমেট্ৰিক ৰেচিঅ' হিচাপে ওলাব লাগিব, ৰেচিঅ'। আমি ৰেচিঅ'ৰ কথাও কৈছোঁ, পুৰা ট্ৰিগনমেট্ৰিক ফৰ্মুলা মোৰ এটা ভিডিঅ' আছে, আগৰ ভিডিঅ' 1 শ্বৰ্ট ভিডিঅ' ট্ৰিগনমেট্ৰিক, তাত চাই ল'বা, A to Z চাই ল'বা, আৰু প্ৰব্লেম ইয়াত কোনো প্ৰব্লেম নহ'ব। তুমি এক্সাৰচাইজ চাই যোৱা, একদম ইজি আছে। তো ঠিক আছে। তো আমাৰ ৰেচিঅ'বোৰ কি আছিল যে মই শ্বৰ্টকাটত এটা কৈ দিছিলোঁ যে পাগলি বলে পাগলা, হাসি হাসি বলে। তো এইটোক মই মানে কি কৈছিলোঁ সাইন, এইটো সাইন, এইটো কি আছিল কস, আৰু এইটো কি আছিল টেন। আৰু ইয়াৰ ৰেচিপ্ৰকেল এইটো উল্টাই দিলে হ'ল, ইয়াৰ ৰেচিপ্ৰকেল উল্টাই দিলে হ'ল। তো কি হ'ব হাসি হাসি বলে পাগলি বলে পাগলা। তো ইয়াৰ পৰা চোৱা সাইন এ ওলাব গৈছে, সাইন এ। তো সাইন এ ওলাম, সাইন এ কি হ'ব, সাইন এ আমি জানো যে সাইন এ P/H পারপেন্ডিকুলার বাই হাইপোটেনাস। সাইনত কি আছে পারপেন্ডিকুলার বাই হাইপোটেনাস, তো পারপেন্ডিকুলার বাই হাইপোটেনাস। তো সাইন এ ইয়াত চোৱা সাইন এ মানে এইটো এংগেলৰ কথা কৈছে, এইটো এংগেল, এইটো এংগেলৰ কথা কৈছে। তো এইটো এংগেলত এইটো কি হ'ব তেনেহ'লে এইটো সাইড এ বি সাইডত এইটো এটা এংগেল হৈ আছে, আৰু সাইন এ এইটো এংগেল হৈ আছে। তো মিন্স এইটো বেছ হৈ যাব, এতিয়া বেছ হৈ যাব। তো বেছ এইটো কি ক'ব বেছ, আৰু এইটো কি ক'ব পাৰপেণ্ড, আৰু এইটো কি ক'ব হাইপোটেনাস। ঠিক আছে। তো এতিয়া আমাৰ কি কৈছে যে সাইনের ৰেচিঅ' কি আছিল পাৰপেণ্ড বাই হাইপোটেনাস। ঠিক আছে। তো ইয়াত বেছ এইটো হৈছে, পাৰপেণ্ড এইটো, আৰু হাইপোটেনাস এইটো। তো পাৰপেণ্ড বাই হাইপোটেনাস, তো 7/25। পাৰপেণ্ড কিমান আছিল 7 সেন্টিমিটাৰ আছিল, আৰু হাইপোটেনাস কিমান আছিল 25 আছিল। সেন্টিমিটাৰ নিদিলেও হ'ব, ৰেচিঅ'ত যিহেতু ওলাব কৈছে হয় নাই। তো এইটো হ'ল সাইন এ। এতিয়া আহিম আমাৰ 2 নম্বৰ কস এ, কস এ। তো কস এক আমি কি লিখিব পাৰোঁ, কস এক আমি কি লিখিব পাৰোঁ, কস এ যে এইটো B/H, তো বেছ বাই হাইপোটেনাস। তো এ আছে নহয় কস এ, এ এংগেল এইটো, তো এইটো হিচাপত হ'লে কস এ এ এ, তো এইটো এংগেল আৰু এইটো এংগেল এই লাইনত আছে, তো এইটো বেছ, তো এইটো বেছ। তো বেছ বাই কি কৈছে কস এ বেছ বাই হাইপোটেনাস কৈছে, কস এ কি কৈছে বেছ বাই হাইপোটেনাস। তো আমাৰ বেছ পাইছোঁ এইটো, আৰু হাইপোটেনাস কোনটো এইটো। তো ঠিক আছে। তো আমি কি কৰিম বেছ আছিল কিমান 24, আৰু হাইপোটেনাস কিমান আছিল 25। তো এইটো হ'ব 24, আৰু এইটো হ'ব 25। তো এইটো সলভ হৈ গ'ল। তো এতিয়া চোৱা একদম ইজি আছে, বিন্দাস কৰি যাবা, কোনো টেনশ্যন নাই, চাই যাবা খালি। 2 নম্বৰ চোৱা। তো এইটো কি কৈছে সাইন চি, সাইন চি আৰু কস চি। তো এইটো এইফালে বনাই লওঁ মই এ বি চি। তো সাইন চি ওলাব লাগে হয় না, সাইন চি। তো আমার রেশিওটা কি আছিল P/B/H/B, পাগলি বলে পাগলা, হাসি হাসি বলে। তো সাইন এইটো ফাৰ্ষ্টৰটো কি আছিল সাইন, তো সাইন চি ওলাব লাগে। সাইন চি মিন্স এইটো কি আছে P/H, P/H, এইটো সাইন, এইটো কস, এইটো টেন হ'ব। আৰু এইটো কি আছিল রেসিপ্রোকাল, জাস্ট এটা উল্টাই দিলে হল, হাসি হাসি বলে
পাগলি বলে পাগলা, ঠিক আছে। তো এটা জাস্ট রেসিপ্রোকাল হয়ে যাব, উল্টা হয়ে যাব। এটা উল্টাই গেলে কি হব, সাইনের উল্টা কি কসেক, কসের উল্টা কি সেক, টেনের উল্টা কি কট, ঠিক আছে। তো এতিয়া চোৱা সাইন সি, তার মানে এইটোত তো 90 ডিগ্রি আছে, এতিয়া সাইন সির কথা কৈছে, এইটো এংগেলৰ কথা কৈছে। তো এইটো এংগেল হলে এইটো কি হ'ব, এংগেল দুটা এই বি সি লাইনৰ সাইডত আছে, তো এইটো কি হ'ব বেস হ'ব, বেস হ'ব। এইটো হাইপোটেনাস আছে, হাইপোটেনাস, আৰু এইটো কি হ'ব এতিয়া পারপেন্ড হৈ যাব, ঠিক আছে। তো পারপেন্ড কিমান আছিল, এইটো আছিল 24, এইটো আছিল 7, ইয়াত আছিল 7, ইয়াত আছিল 24, ইয়াত ওলাইছিল 25, ইয়াত ওলাইছিল 25, ইয়াত আছিল 24, 7 আৰু ইয়াত আছিল 25। তো আমি কি কৰিম এতিয়া, সাইন সি ওলাব লাগে। চোৱা এইটো বেস, তো এইটো পারপেন্ড বাই হাইপোটেনাস কৈছে, তো পারপেন্ড ইয়াত 24, হাইপোটেনাস 25, এইটো হ'ব সাইন সি। আৰু কস সি ওলাব লাগে ন, কস সি। তো কস সি কি আছে চোৱা, ইয়াত কস বি বাই এইচ আছে, বি বাই এইচ আছে। তো কস সি বি বাই এইচ, কস সি এইটো এংগেলৰ কথাই কৈছে। তো এইটো এংগেল হলে এইটো বেস, আৰু হাইপোটেনাস তো আছেই, ঠিক আছে। তো বেস আছে কিমান 7, আৰু হাইপোটেনাস কিমান আছে 25। তো এইটোৱে আনসার, ঠিক আছে। বুজি পাইছা, নোট কৰি লোৱা আৰু লগতে চাই যোৱা। কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 কৈছে চোৱা, ইন ফিগাৰ 8.3, এইটো ফিগাৰ আছে, এইটো ফিগাৰ, ফাইন্ড 10p মাইনাস কট r, 10p মাইনাস কট r। তো এইটো চোৱা পিকচাৰটো, ডায়াগ্ৰামটো ই কৰি লওঁ। এইটো আছিল কিউ, এইটো আছিল পি, এইটো আছিল আর। তো এইটো কিমান দি আছে 12 সেন্টিমিটার, পি কিউ কিমান দি আছে 12 সেন্টিমিটার, পি আর কিমান দি আছে 13 সেন্টিমিটার। তো কিউ আর দিয়া নাই, কিউ আর দিয়া নাই। তো এইটো ওলাই ল'ব লাগিব কিহৰ দ্বাৰা, পাইথাগোৰাছ থিওৰামৰ দ্বাৰা। তো কি কৰিম, এইটো গিভেন দিয়া আছে, এইটো লিখি ল'ম। গিভেন কি আছে, গিভেন পি কিউ ইজ ইকুয়াল টু 12 সেন্টিমিটার, পি আর ইজ ইকুয়াল টু 13 সেন্টিমিটার। তো আমার কিউ আর তো নাই, এইটো ওলাব লাগিব আগত। তো আমি কি জানো, উইনো কি জানো, পাইথাগোরাস থিওরাম। তো এইটো কি কয় পি আর এইটো হাইপোটেনাস হয় না, এইটো হাইপোটেনাস, এইটো 90 ডিগ্রি। তো এইটো কি হ'ব, হাইপোটেনাস হ'ব। তো এইটো হাইপোটেনাস হ'ব। তো এইটো পি আর স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এইটো স্কোয়ার প্লাস এইটো স্কোয়ার। তো পি কিউ স্কোয়ার প্লাস কিউ আর স্কোয়ার, ঠিক আছে। তো পি আৰৰ ভ্যালু দি আছে, তো এইটো বহাই দিম 13 স্কোয়ার। পি কিউ ভ্যালু দি আছে, পি কিউৰ ভ্যালু কিমান 12 স্কোয়ার। তাৰপিছত কিউ আৰৰ ভ্যালু তো দিয়া নাই, ওলাব লাগিব। তো কিউ আর স্কোয়ার এনে থৈ দিম, ঠিক আছে। তো এটা 13 স্কোয়ার কৰিলে কিমান হ'ব 169 হ'ব। 12 স্কোয়ার কৰিলে কিমান হ'ব 144 হ'ব। আৰু কিউ আর স্কোয়ার এইটো এনে থৈ দিয়া, ঠিক আছে। তো এতিয়া কি কৰিম, কিউ আর স্কোয়াৰৰ ভ্যালু বা কিউ আৰৰ ভ্যালু ওলাব লাগে। তো নাম্বাৰটো এইফালে ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিওঁ। তো 169 এইটো প্লাছত আছে, এইফালে আহিলে কি হ'ব মাইনাছত আহিব, 144 ইকুয়াল টু কি থাকিব, ইয়াত কিউ আর স্কোয়ার থাকিব, ঠিক আছে। তো কিউ আর স্কোয়ার থাকিব, এইটো ঠিক আছে। এইটো আগত মাইনাস কৰি লওঁ কিমান হয়। তো এইটো মাইনাস কৰিলে 9ৰ পৰা 4 গেলে হ'ব 5, 6ৰ পৰা 4 গেলে হ'ব 2, 1ৰ পৰা 1 গেলে 0। তো 25 থাকিল ইজ ইকুয়াল টু কিউ আর স্কোয়ার। তো এতিয়া ওলাম কি কিউ আর। তো এইটো কি কিউ আর ইজ ইকুয়াল টু এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, হয়নে। 25ক ৰুট লগাই দিম, স্কোয়ারটো উঠাই দিলোঁ, 25ৰ ওপৰত ৰুট লগাই দিলোঁ। বুজি পাইছা। তো এইটো কিউ আর ইজ ইকুয়াল টু এইটো 25 স্কোয়ার ৰুটৰ
স্কোয়ার কিমান হ'ব 5 হ'ব 5ৰ নাইবা 5 স্কোয়াৰক কিমান লিখিব পাৰোঁ 25 লিখিব পাৰোঁ তো এইটো 25ক কি কৰিম এইটো 5 স্কোয়াৰ লিখি দিলে হ'ল তো স্কোয়াৰ আৰু ৰুট কেনসেল হৈ যাব তো কিমান থাকিল QR ইকুয়াল টু কিমান থাকিল 5 থাকিল ঠিক আছে তো QR ইকুয়াল টু 5 তো এইটো হ'ব 5 ওলাই গ'ল এতিয়া কি ওলাব দিছে চোৱা এতিয়া কি ওলাব দিছে যে 10p আৰু মাইনাস cot r তো এতিয়া এইটো ওলাই লও আগত 10p তো কি আছিল এইটো ওলাই লও আকৌ cot r এইটো কিমান আছে এইটো ওলাই লও তাৰ পিছত মাইনাস কৰি দিলেই आंसर ওলাই যাব ঠিক আছে তো এটা কি আছিল পাগলি বলে পাগলা হাসি হাসি বলে তো 10 সো ইয়াত 10 p by b আৰু cot এটোৰ উল্টাই দিলে হল সো হাসি হাসি বলে পাগলি বলে পাগলা তো এটো উল্টাই দিলে হল জাস্ট এটো উল্টাই তো এটো 10 আছিল 10 এর উল্টা এটো cot তো এটো কি হবে 10 এর উল্টা cot এটো উল্টাই দিলে হল যে b by p এটো আগৰ ক্লাছত মই বঢ়িয়া কৈ বুজাই দিছো ফৰ্মুলাস কেইটা বঢ়িয়া কৈ বুজাই দিছো এটো চাই আহিবা কোনো টেনশন নাই ইজিলি এইবোৰ কথা কম ইজিলি বুজি পাবা কোনো টেনশন নাই তো এটা সোয়া এতিয়া কিমান ওলাই 10p সোয়া ইয়াত 10p এইটো p তো 10p এর কারণে এইটো p হলে এইটো কি হ'ব বেস হ'ব ইয়াত 90 ডিগ্রি 10p এর কথা কইছে p অ্যাঙ্গেলৰ কথা কইছে এইটো তো দুইটা অ্যাঙ্গেল এইটো সাইডত আছে তো এইটো কি হ'ব বেস হ'ব তো বেস ওলাব দিছে তো বেস কিমান আছিল ইয়াত সোয়া বেস কিমান আছে 12 আছে তো ইয়াত কি হ'ব বেস 12 পারপেন্ডিকুলার কিমান ওলাইছে এইটো তো হাইপোটেনাস এইটো পারপেন্ড এইটো বেস এইটো হাইপোটেনাস আৰু এইটো হল পারপেন্ড তো পারপেন্ড কিমান 5 তো পারপেন্ড হল 5 এতিয়া cot r এইটো সোয়া p q r আছিল তো এইটো 12 আছিল এইটো 13 আছিল এইটো 5 ওলাইছিল হয়না তো cot r এর কারণে b by p তো cot r কোনটো এইটো r cot r কইছে কিন্তু এইটো r কইছে এইটো p কইছিল এইটো r তো এইটো r ধৰিলে এইটো বেস হ'ব এইটো বেস হলে কি হ'ব বেস 5 হ'ব আৰু বেস বাই p পারপেন্ড তেনে হলে এইটো হ'ব তো 12 ঠিক আছে তো এতিয়া কি কৰিম আমি মাইনাস কৰিলাম 10p minus cot r তো 10p এর ভ্যালু কিমান ওলাইছে 10p ওলাইছে 5 by 12 minus cot r এর ভ্যালু ওলাইছে 12 by 5 by 12 তো এটা আমি কি করিম যেহেতু ফ্র্যাকশন মোডত আছে তো দুটা লাইক ডেসিমাল লাইক ফ্র্যাকশন তো 12 আছে ইয়াতো 12 আছে সেম থাকিলে কি কৰিম যিকোনো সেম থাকিলে এটা লম ঠিক আছে আর উপরটো কি কৰিম মাইনাস কৰি দিম 5 minus 5 তো এটো কৰিলে কি হ'ব 5 এর পৰা 5 গলে 0 থাকিল 12 0 আগত থাকিলে এটো কি 0 divided by 12 তো এটো 0 আগত থাকিলে 0 आंसर হয় তো এটো কি হ'ব आंसर 0 ওলাব আর যদি এনেকুৱা থাকিল হয় তো এটো নট ডিফাইন্ড হ'ব ঠিক আছে 0 পিছত থাকিলে নট ডিফাইন্ড হ'ব এটো ভালকৈ নোট কৰি লবা 0 আগত থাকিলে 0 आंसर আৰু 0 পিছত থাকিলে নট ডিফাইন্ড ঠিক আছে এতিয়া সোয়া কোশ্চেন নম্বৰ 3 কোশ্চেন নম্বৰ 3 তো ইয়াত কি আছে sin a if sin a equal to 3/4 calculate cos a আৰু tan a সেম স্টাইল তো তুমি কি কৰিবা এটো গিভেনত লিখি লবা sin a
সাইন এ ইকুয়াল টু 3/4 তো এইটো সাইন এ আমি কি লিখিব আৰু ফরম্যাটটো কি আছিল পি বি পি এইচ এইচ বি পাগলি বলে পাগলা হাসি হাসি বলে তো এইটো সাইন আছিল তো সাইন কি আছিল p/h আছিল p/h আছিল তো এতিয়া চোৱা আমি ডায়াগ্ৰামটো বনাই লওঁ তো এ সাইন এৰ কথা কৈছে সাইন এ আৰু কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 চোৱা সাইন এ কস এ আৰু tan এৰ ওলাব গৈছে ন তো এতিয়া এ বি সি ওলালে হল এ বি সি এটো 90 ডিগ্ৰী তো এতিয়া চোৱা এতিয়া কি কৰিম তো এটো হাইপোটেনাস হৈ গৈছে এটো 90 ডিগ্ৰী যেটো এটো হাইপোটেনাস তো কিমান আছে এটো 4 সাইন এ কৈছে এইটো সাইন এ তো এইটো হলে কি হ'ব এটো বেস হ'ব এ বি বেস এটো এ বি বেস তো এটো বেস ঠিক আছে এটো হাইপোটেনাস তো এটো কি হল এটো পারপেন্ড হ'ব তো পারপেন্ড কিমান আছে ইয়াত দিয়া আছে 3 ঠিক আছে বুঝি পাইছা ABC রাইট ট্রায়াঙ্গেল ললো তো ইয়াত কি হৈছে বি তো 90 ডিগ্ৰী বুলি ধৰিছো তো ইয়াত কি হ'ব এইটো তো হাইপোটেনাস হ'ব তো হাইপোটেনাস তো ইয়াৰ এগেইনষ্টত দিয়া আছে আৰু পি তো পারপেন্ড ওলাব লাগে কেনেকৈ সাইন এ এইটো যদি হয় তো এইটো বেস হ'ব আৰু বাকিটো পারপেন্ড হ'ব তো ইয়াত কি আছে পারপেন্ড 3 দিয়া আছে 3 লিখিছো আৰু বেস তো দিয়া নাই ওলাব লাগিব তো আমি কি কৰিম ওলাই লও উই নো that तो AC square is equal to AB square plus BC square Pythagoras theorem AC square is equal to AB square plus BC square तो AC value दिया আছে 4 square equal to AB এর value দিয়া নাই AB এর value দিয়া নাই তো এটা এনেকৈ থৈ দিম AB square plus BC square কিমান আছে BC কিমান আছে 3 আছে তো এটা 3 স্কয়ার কৰি দিম ঠিক আছে তো 4 এর স্কয়ার কৰিলে 16 হ'ব AB স্কয়ার এনে থৈ দিয়া AB স্কয়ার আৰু 3 স্কয়ার কৰিলে 9 হ'ব ঠিক আছে তো এতিয়া 9 টো ইফালে লৈ আহা 16 - 9 AB ওলাব লাগে যেহেতু তো এটো কি কৰিম 16 এৰ পৰা 9 গলে 16 এৰ পৰা 9 গলে কিমান হ'ব 16 এর পৰা 9 গলে কিমান হ'ব 16 এর পৰা 9 গলে 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 7 থাকিল ঠিক আছে এইটো থাকিল তো এতিয়া কি কৰিম এ বি এইফালে কি কৰিম ৰুটৰ ভিতৰত 7 দি দিম হৈ গল ঠিক আছে তো এ বি কিমান ওলাল এ বি এইটো √7 ওলাল এইটো 4 আছে এইটো 3 আছে ঠিক আছে এতিয়া আহা কোশ্চেন এতিয়া কি কৈছে যে cos a ওলাব কৈছে cos a ওলাব কৈছে cos a আৰু এটা কি ওলাব গৈছে tan a ওলাব গৈছে ঠিক আছে তো আমাৰ ডায়াগ্ৰামটো কি আছিল এনেকুৱা আছিল a b c এটো কিমান আছিল সো 4 আছিল এটো 3 আছিল এটো √7 আছিল এটো 4 এটো √7 এটো 3 তো এটা কথা হল cos a কি আছিল p b p by h b p b p by h b তো এটা cos আছিল cos এটা sin এটা cos এটা tan তো cos এটা b by h আছিল b by h আছিল
আৰু 10a কিমান আছিল এইটো sin cos 10 এইটো p/b আছিল p/b আছিল তো এইটো sin cos a এইটো এংগেল হিচাপে ধৰিলে এইটো কি হ'ব বেস হ'ব cos a যেহেতু কৈছে তো a তো এইটো হলে এইটো তো 90 ডিগ্ৰী আছে তো এইটো কি হ'ব বেস হ'ব তো বেস এইটো বেস কৈছে তো বেস কিমান আছে 7√7 বাই হাইপোটেনাস কিমান আছে এইটো হাইপোটেনাস এইটো 4 ঠিক আছে এতিয়া 10a এইটো এংগেল তো এইটো বেস হ'ব এইটো পারপেন্ড হ'ব তো পারপেন্ড কিমান আছে এইটো p/b কৈছে নহয় তো পারপেন্ড এইটো 3 আৰু বেস কিমান আছে এইটো বেস √7 তো এটা आंसर এতিয়া কি কৰিম কোশ্চেন নম্বৰ 4 কোশ্চেন নম্বৰ 4 কি আছে চোৱা given 15 cot a equal to 8 find sin a and sec a তে কি হৈছে এটো দিয়া আছে আৰু sin a আৰু sec a ওলাব লাগে তো ইয়াত given তো লিখি লও given 15 cot a equal to 8 তো এটো হজাই লও cot a equal to 8/15 তো এফালে দিলে কি হবে ডিভাইডত হবে তো cot a equal to 8/15 তো রাইট ট্রায়াঙ্গেল তো এটা বানাই লও এটা a b c ঠিক আছে তো cot a কইছে তো cot a এটো কইছে তো এটো a তো এটো a হলে এটো কি হবে বেস হবে এটো p হবে এটো হাইপোটেনাস হবে है ना বেস তো হাইপোটেনাস তো cot a এটো কেনে লিখো p b p by h h b তো এটো 10 এটো sin এটো cos এটো 10 তো 10 এর অপোজিট তো কি 10 এর উল্টা তো কি 10 এর রেসিপ্রোকাল তো কি cot তো এটো p/10 তো কি আছে p/b আছে তো cotত কি হবে উল্টাই দিলে হল b/p তো এটো b/p হবে ঠিক আছে তো এটো হিসাবত কি এটো বেস পালো এটো পারপেন্ড পালো তো বেস কিমান 8 পারপেন্ড কিমান 15 তো এটো হাইপোটেনাস তো নাই ইয়াত হাইপোটেনাস তো উলাই লব লাগিব তো উলাই লও তো উই নো দ্যাট কি জানো পাইথাগোরাস থিওরাম মতে ac স্কয়ার ইকুয়াল টু ab স্কয়ার প্লাস bc স্কয়ার ঠিক আছে তো এটো কি হাইপোটেনাস এটো উলাইব লাগিব তো ac স্কয়ার ইকুয়াল টু ab কিমান আছে 8 এটো স্কয়ার লগাই দিয়া bc কিমান আছে 15 এটো স্কয়ার লগাই দিয়া তো ac স্কয়ার ইকুয়াল টু কিমান আছে 8 স্কয়ার কৰিলে কিমান হ'ব 64 আৰু 15 ক স্কয়ার কৰিলে কিমান হ'ব 2 2 5 হ'ব 2 to 5 হ'ব তো ac স্কয়ার ইকুয়াল টু এটো প্লাস কৰিলে কি হ'ব 289 হ'ব 549 268 আৰু 2 তো এতিয়া কি কৰা ac এটো স্কয়ারটা ইফালে লৈ যোৱা তো 289 হল তো ac ইকুয়াল টু 289 কি 17 এর স্কয়ার ইকুয়াল টু 289 লিখিব পাৰো তো এটো কি কৰিম 17 স্কয়ার দিম তো এতিয়া ac ইকুয়াল টু এটো স্কয়ার রুট ক্যান্সেল কৰি দিয়া থাকিল কিমান 17 তো এটো হাইপোটেনাস তো কিমান হ'ব 17 ঠিক আছে তো এতিয়া কি কৰিব লাগিব এতিয়া উলাব লাগে কি উলাব লাগে sin a আৰু sec a তো sin a উলাও sin a কিমান হ'ব আৰু এটা কি উলাব কৈছে sec a sin a কি লিখিব আৰু sin a তো নহয় sin a তো p/h তো p/h ঠিক আছে আৰু sec তো নাই মানে এটো sin এটো cos এর উল্টা sec cos এর রেসিপ্রোকাল sec তো এটো cos আছে b/h তো sec কিমান হ'ব h/b হ'ব তো sec কি হ'ব h/b তো এতিয়া p আৰু এই sin a এইটো হলে এটো বেস হ'ব এটো বেস এটো পারপেন্ড
তো ইয়াত কৈছে পাৰ পইণ্ট বাই হাইপোটেনাছ তো এইটো পাৰ পইণ্ট হ'ব তো এইটো পাৰ পইণ্ট ইয়াত বহাই দিয়া 15 আৰু হাইপোটেনাছ কিমান আছে 17 তো ইয়াত বহাই দিয়া 17 আৰু সেক এ কৈছে ন সেক এ এইচ বাই বি হাইপোটেনাছ কিমান এইটো তো 17 এইটো বহাই দিয়া হাইপোটেনাছ 17 আৰু বেছটো কিমান হ'ব সেক এৰ কাৰণে বেছ সেক এ এইটো তো বেছ এইটো হ'ব তো 8 ঠিক আছে তো এইটো হ'ব আনসাৰ ইজি আছে তোমালোকে ভালদৰে ফৰ্মুলা কেইটা চাই ল'বা আৰু এইটো ইজিলি সলভ কৰিব পাৰিবা নেক্সট চোৱা কিমান 5 নম্বৰ চোৱা কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 ত কি কৈছে যে গিভেন sec theta is equal to এইটো calculate all other trigonometric ratios তো means sec theta is equal to 13 by 12 এইটো দিয়া আছে বাকি কি ওলাব লাগে তোমাৰ sin ওলাব লাগে sin theta ওলাব লাগে cos theta ওলাব লাগে tan theta ওলাব লাগে cot theta ওলাব লাগে আৰু এটা cosec theta ওলাব লাগে ঠিক আছে তো sec theta এটো কি ফর্মত লিখিব পাৰো p b p h h b তো এটো sin আছিল এটো cos আছিল cosৰ উল্টাটো sec তো cos আছে b by h তো sec কি বানাবো h by b হ'ব তো h by b ঠিক আছে h by b তো এটো আমি রাইট অ্যাঙ্গেল তো লও a b c তো এটো 90 ডিগ্রি তো cos থিটা থিটা কইছে এবার থিটা কইছে এটা a b c d নি এটো থিটা বলি লও থিটা বলি ললে এটো কি হবে বেস হবে এটো বেস হবে এটো এটা অ্যাঙ্গেল এটো এটা অ্যাঙ্গেল এই সাইডটো তো এটো bc সাইড আছে না এটো কি হবে বেস হবে আর এই সাইডটো কি হবে হাইপোটেনাস এইচ হবে আর এটো p হবে ঠিক আছে তো এতিয়া দিয়া আছে আমি পাইছো না হাইপোটেনাস তো 13 আৰু বেস তো 12 তো বেস তো 12 পাইছো হাইপোটেনাস তো কিমান 13 হাইপোটেনাস তো 13 ঠিক আছে এতিয়া হেবৰ উলাম sin থিটা cos থিটা tan থিটা cot থিটা cosec থিটা তো sin থিটা কি লিখিব পাৰো sin থিটা ইকুয়াল টু কি লিখিব পাৰো এটো p by h লিখিব পাৰো না p by h তো থিটা sin থিটা তো এটো কি হ'ব বেস হ'ব আৰু এটো পারপেন্ড হ'ব এটো সেম ঠিক আছে না সবৰ কাৰণে থিটা যেহেতু তো সবৰ কাৰণে বেস এইটোই হ'ব থিটা সব অ্যাঙ্গেলের কারণে থিটা এটো না এটো থিটা অ্যাঙ্গেল তো বেস এটো আর পারপেন্ড এটোই হ'ব ফিক্স তো এতিয়া কি কৰিম এটো চাই বহাই দিম তো পারপেন্ড কিমান আছে পারপেন্ড তো নাই ইয়াত উলাইলাম পারপেন্ড উলাইলাম তো we know that ঠিক আছে পাইথাগোরাস থিওরাম মতে উলাইলাম ac স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু ab স্কয়ার প্লাস bc স্কয়ার তো ac স্কয়ার ac কিমান আছে 13 আছে এটো স্কয়ার লগাই দিয়া ab এটো উলাব লাগে ab দিয়া নাই উলাব লাগে ab স্কয়ার প্লাস bc কিমান আছে 12 আছে স্কয়ার তো এটো 13 স্কয়ার কৰিলে কিমান হ'ব 13 স্কয়ার কৰিলে কিমান হ'ব 13 339 313 313 111 961 169 হ'ব 169 equal to ab কিমান আছে ab আছে 12 9 তো ab 9 তো ab 9 তো ab উলাব লাগে হ্যাঁ আৰু 12 ক স্কয়ার কৰিলে 144 ঠিক আছে তো 144 এফালে লৈ 169 minus 144 is equal to ab square ঠিক আছে তো 9 এর পৰা 4 গলা 5 6 এর পৰা 4 গলা 2 25 1 এর পৰা 1 গলা 0 তো ab square তো ab কিমান হ'ব √25 তো
তো এ বি ইজ ইকুয়াল টু কি কৰিম 5 স্কোয়ার কৰিম তো স্কোয়ার রুট ক্যান্সেল হল তো এ বি ইজ ইকুয়াল টু কিমান থাকিল 5 থাকিল ঠিক আছে তো ইয়াত চোৱা এ বি টু কিমান ওলাল 5 ওলাল 5 ওলাল ঠিক আছে এতিয়া কৰিম কি সাইন থিটা ওলাম সাইন থিটা কি আছিল পি বাই এইচ আছিল চোৱা পি বি পি এইচ বি তো পি বাই এইচ আছিল সাইন কস 10 পি বাই এইচ সাইন তো পি বাই এইচ তো পি বাই এইচ কিমান আছে ইয়াত কিমান ওলাল পি তো ওলাল 5 পি বাই এইচ পি আছিল 5 এইচ আছিল 13 তো এটো কিমান হ'ব 5 বাই 13 ঠিক আছে এতিয়া cos থিটা ওলোৱা cos থিটা কিমান cos থিটা হৈছে sin এটো cos b বাই h এটো b বাই h তো cos থিটা সব থিটাৰ কাৰণে এটো বেস কৈছো তো b বাই h তো বেস বাই হাইপোটেনাস বেস এটো আছে 12 বাই 13 কিমান হ'ব 12 বাই 13 ঠিক আছে নেক্সট কি ওলাম সাইন গল cos থিটা গল এতিয়া ওলাম tan থিটা সাইন cos 10 থিটাটা কি হ'ব সাইন cos 10 এটো 10 তো p বাই b তো p আছিল কিমান পারমানেন্ট কিমান 5 b বেস কিমান 12 তো 5 বাই 12 ঠিক আছে এতিয়া কি কৰিম cot থিটা ওলাম cosec থিটা ওলাম cot থিটা আর cosec থিটা p b p h h b তো cot থিটা কি এটো sin এটো cos এটো tan এর উল্টাটো কি cot b বাই p হ'ব তেনেহলে কি হ'ব tan কিমান আছে p বাই b তো cot কিমান হ'ব b বাই p উল্টাই দিলে হল b বাই p cosec তো এটা কি secর উল্টা sec এটো b বাই h b বাই এতিয়া চোৱা কোশ্চেন নম্বৰ 6 ত কি কৈছে if angle A and angle B are equal angles such that cos A equal to cos B then show that angle A equal to angle B তো এতিয়া কি কৰিম এটো given লিখিলাম given কি দিয়া আছে angle A and angle B are equal angles ঠিক আছে আৰু কি দিয়া আছে cos A is equal to cos B দিয়া আছে ঠিক আছে তো আৰু কি কৰিছে we have to show কি দেখাব লাগে angle A equal to angle B তো এতিয়া রাইট ট্রায়াঙ্গেলটো বনাই লও সোয়া এটা ভালকৈ চাবা এ অ্যাঙ্গেল এ আৰু অ্যাঙ্গেল বি তার মানে এ এটো বি লোৱা এই দুটা ইকুইট অ্যাঙ্গেল আৰু এটো রাইট অ্যাঙ্গেল এটো সি ধৰি লোৱা এটো কি হ'ব রাইট অ্যাঙ্গেল ইকুইট অ্যাঙ্গেল এই দুটা লৈছো ভালকৈ এ বি সি এনেকৈ ললে নহব এ বি এইটো বি টো ইকুইট অ্যাঙ্গেল বুলি কৈছে হৈছে ঠিক আছে এতিয়া কি কৰিম এই cos A টো ওলাই লম cos B টো ওলাই লম cos A টো কি লিখিব পাৰো আৰু cos B টো কি লিখিব পাৰো cos B এটো ওলাই ল তো P B P H H B না তো sin এটো cos কি আছে B বাই H তো এটো B বাই H এ হ'ব cos যেহেতু কৈছে তো এটো সোয়া তো cos A means এইটো অ্যাঙ্গেল আৰু এইটো অ্যাঙ্গেল এইটো সাইড হয় তো
তো এই সাইডত কি আছে দুয়োটা এংগেল আছে তো এইটো বেস হ'ব এইটো বেস তো এইটো কি হ'ব এ সি এইটো বেস এ সি তো বেস এইটো কি হ'ব হাইপোটেনাস এইটো ফিক্স তো হাইপোটেনাস কি হ'ব এ বি হাইপোটেনাস এ বি হ'ব তো cos বিত এইটো আছে এইটো আৰু এইটো তো এইটো বেস হ'ব তো এইটো কি হ'ব বি সি তো এইটো বি সি হ'ব আৰু হাইপোটেনাস এইটো হ'ব এ বি হাইপোটেনাস হ'ব ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম নাও এইটো কি আছে cos a equal to cos b এইটো কি আছিল গিভেন আছিল কি আছিল গিভেন আছিল ইয়াৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিম দেখাম প্ৰমাণ কৰিম cos a কিমান ওলালো এইটো কিমান ওলালো ac by ab is equal to cos b কিমান ওলাইছো bc by ab তো এইটো কি কৰিম তলত এইটো থাকিলে কি হ'ব কেনসেল হ'ব ইকুৱেলৰ ইফাল যদি তলত সেম থাকে বা ওপৰত সেম থাকে এইটো কাটিব পাৰো তো থাকিল কিমান AC equal to BC AC equal to BC তো দুটা সাইড যদি ইকুৱেল থাকে তেনেহলে এংগেল দুটাও ইকুৱেল হ'ব তো কি লিখিম এটাত যে if two sides are equal then the opposite angles are equal ঠিক আছে এটো লিখিব লাগিব ঠিক আছে if two sides দুটা সাইড যদি ইকুৱেল হয় তেন্তে এংগেল দুটা অপোজিট এংগেল দুটাও ইকুৱেল হ'ব তেন্তে ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰো এংগেল A is equal to এংগেল B ইকুৱেল হয় তো এটা শর্ট হৈ গ'ল প্ৰমাণ ঠিক আছে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবা লাইক কৰিবা কোশ্চেন নম্বৰ 7 কৈছে if cot theta is equal to 7/8 তেন্তে কোশ্চেন নম্বৰ 1 কৈছে 1 plus sin theta into 1 minus sin theta by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta এটো কি কৰিব পাৰে ভ্যালু ওলাব লাগে আৰু 2 নম্বৰ কোশ্চেন কৈছে cot square theta এটোৰ ভ্যালু ওলাব লাগে ঠিক আছে চাও তো এটো গিভেন কি আছে cot theta equal to 7/8 cot theta is equal to 7/8 তো cot theta কি লিখিব পাৰো p b p by h b তো sin cos 10 এর উল্টা cot তো এটা কি হবে 10 কিমান আছে p by b তো এটা উল্টাই দিলে b by p তো এটা b by p হল ঠিক আছে তো এটা রাইট ট্রায়াঙ্গেলত ভ্যালু বার বহাই দিও a b c তো এটা থিটা গৈছে থিটা তো এটা 90 ডিগ্রি এটা 90 ডিগ্রি বলি ধরো এটা থিটা এটা ললে হল তো এটা থিটা লইছো তো ঠিক আছে তো থিটাকে এটা লইছো তো এটা কি হবে বেস হবে এটা হাইপোটেনাস 90 ডিগ্রি আছে যদি এটার অপোজিটত যেটা থাকে এটা কি হবে হাইপোটেনাস আর বেস তো হলেই আর কি থাকিল পারপেন্ডিকুলার এটা পারপেন্ডিকুলার ঠিক আছে তো বেস কিমান আছে 7 আছে ইয়াত পারপেন্ড কিমান আছে 8 আছে বেস কত গল ইয়াত 7 পারপেন্ড কিমান ইয়াত 8 তো হাইপোটেনাস নাই ওলাব লাগিব তো উই নো ডেট হাইপোটেনাস ওলাবলে কি পাইথাগোরাস থিওরাম AC স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু AB স্কয়ার প্লাস BC স্কয়ার ঠিক আছে তো AC ওলাব লাগে AC স্কয়ার ইয়ার ভ্যালু তো নাই দিয়া নাই তো এটা ওলাব লাগে তো AB দিয়া আছে ভ্যালু AB 8 স্কয়ার প্লাস BC এটা কিমান আছে 7 স্কয়ার ঠিক আছে তো AC স্কয়ার এনে থৈ দিয়া 8864 হয় আর এটা 49 হয় তো AC স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু এটা প্লাস করিলে কিমান হবে 64 আর 49 প্লাস করিলে 113 হবো 9 আর 4 3
4 আৰু 6 10 আৰু 1 11 1 1 3 তো এ চি কিমান হ'ব ৰুটৰ ভিতৰত 1 1 3 তো এ চি কিমান ওলাল 1 1 3 এ চি এইটো হাইপোটেনাছটো কিমান ওলাল √1 1 3 ওলাল ঠিক আছে এতিয়া কি কৰিব লাগে কোশ্চেন চোৱা 1 নম্বৰ কোশ্চেনৰ ভ্যালু ওলাব লাগে 1 plus sin theta 1 plus sin theta into 1 minus sin theta 1 plus cos theta into 1 minus cos theta ঠিক আছে তো এটা ফর্মুলা পাইছা a plus b into a minus b equal to a square minus b square তো এইটো ফর্মত আছে এইটো ফর্মত লিখিব পাৰো ইয়াৰ পৰা এটো লিখিব পাৰো তো কি কৰিম a square minus b square এটো a এটো b এটো a এটো b তো a square minus b square ঠিক আছে এটো সেম a plus b a minus b তো a square minus b square কি আছে cos তো cos square theta ঠিক আছে এটো 1 স্কয়ার করলে 1 এ হবে 1 কে স্কয়ার করলে 1 সাইনৰ ভ্যালু কিমান আছে চোৱা এটো সাইনৰ ভ্যালু নাই তো সাইনৰ ভ্যালু ইয়াত কি কৰিম sin থিটাৰ ভ্যালু উলাইলাম cos থিটাৰ ভ্যালু উলাইলাম তো sin থিটা ইজ ইকুয়াল টু কি লিখিব পাৰো p by h কিমান হ'ব sin থিটা তো এইটোই না বেস এইটো তো বেস না লাগে ইয়াত কি লাগে p by h লাগে তো p এইটো p হইছে 8 হাইপোটেনাস কিমান √1 1 3 ঠিক আছে আর cos থিটা তো লাগে cos থিটা কিমান হ'ব cos থিটা তো এইটো আছে b by h তো b by h তো হাইপোটেনাস কিমান 1 1 3 √1 1 3 বেস কিমান আছে বেস আছিল 7 है ना cos थीटा এইটো তো এইটো বেস হ'ব না তো এটা ইয়াত কি কৰিম বহাই দিম sin থিটা কিমান ওলাল 8 by √8/√113 এইটো কি আছিল স্কয়ার আছিল যদি স্কয়ার বহাই দিয়া এইটো 1 মাইনাস এইটো কিমান আছিল cos থিটা কিমান আছিল 7/√113 তো এটা কি করিম 7/√113 এটা হয় স্কয়ার করে দিবা এটাকে স্কয়ার করে দিবা তো এতিয়া সোয়া 1 মাইনাস এটা স্কয়ার 113 এটা স্কয়ার করে লওয়া 1 মাইনাস 7 স্কয়ার এটাকে স্কয়ার করে 113 তো স্কয়ার রুট ক্যান্সেল করে দিয়া এটা তো স্কয়ার রুট ক্যান্সেল করে দিয়া থাকিল কি 1 মাইনাস 8 ক স্কয়ার করিলে 64 আর এটা থাকিল 113 আর এটা কি আছিল 1 মাইনাস 7 ক স্কয়ার করিলে 49 এটা থাকিল 113 তো এটা সোয়া তো এলসিএম ললে 113 হবে এটা ঠিক আছে না 113 এটো 113 minus 64 এটো 113 এটো 113 minus 49 এটো বুঝি পাইছা এলসিএম লৈছো 113 এলসিএম লৈছো এটোত আৰু এটোত 113 লৈছো জাস্ট এটো কৰিছো তো এটো কাটি দিয়া তলত আছে কাটি দিয়া থাকিল কি 113 এর পৰা 64 মাইনাস কৰিলে কিমান হ'ব 113 এর পৰা 64 মাইনাস কৰিলে কিমান হ'ব 49 হ'ব 113 এর পৰা 49 মাইনাস কৰিলে কি হ'ব 64 হ'ব তো এইটো আমাৰ কি হল 1 নম্বৰ आंसर ওলাল এতিয়া সোয়া 2 নম্বৰ কি আছিল cot স্কয়ার থিটা cot থিটা ওলাব পাৰিলে cot স্কয়ার থিটা ওলাব পাৰিম হয় না তো
কি আছিল এইটো আছিল এ বি সি, এইটো রাইট এঙ্গেল আছিল, এইটো আছিল হাইপোটেনাস, হয় না? তো এইটো কি আছিল 1 1 3 ওলাইছিল, এইটো আছিল 8, এইটো আছিল 7, এইটো আছিল থিটা, এইটো পারপেন্ড আছিল, এইটো বেস আছিল, হয় না? তো কট থিটা ওলাই লোৱা, কট থিটা ইজ ইকুয়াল টু কি লিখিব পাৰো পি বি পি বাই এইচ এইচ বি। তো সাইন কস টেনৰ পি বাই বি, তো উল্টা দিলে বি বাই পি, এইটো কট থিটা। তো বি বাই পি মিন্স বি আছে তোমাৰ 7, পি আছে 8, ঠিক আছে? তো এইটো পি বাই পি এইটো ভ্যালুটো বহাই দিলে হল, কট থিটাৰ ভ্যালুটো কিমান 7/8, তো 7/8 স্কোয়ার করে দিলে হল। তো এইটো কি হ'ব আনসার 7 স্কোয়ার কৰিলে 749 হ'ব, এইটোক স্কোয়ার কৰিলে 64 হ'ব আনসার, ঠিক আছে? 2 নম্বৰ শর্টকাট ইজি আছে, একদম ইজি, বুঝি পাইছে? নেক্সট আছে কিমান কোশ্চেন নম্বৰ 9, কোশ্চেন নম্বৰ 9 চোৱা কৈছে ইন ট্রায়াঙ্গেল ABC right angle at B, if tan A equal to 1/√3, find the value of question number 1 sin A cos A sin C, और question number 2 cos A cos C sin A sin C। তো এটা চোৱা ভালকৈ দিবা, given tan A দিয়া আছে 1/√3 দিয়া আছে, 1/√3, রাইট ট্রায়াঙ্গেল এ বি সির কথা কৈছে, হয় না? এ বি সির কথা হৈছে। তো 10 এইটো হাইপোটেনাস, 10 এ কেনেকৈ লিখিম, এইটো হাইপোটেনাস, তো 10 এ এইটো বেস হ'ব, এ কৈছে যেহেতু এইটো রাইট ট্রায়াঙ্গেল, এইটো এঙ্গেল এইটো সাইডত আছে, তো এ বিটো কি হ'ব বেস হ'ব, তো এইটো বেস, আৰু 10 এ কি লিখিব পাৰো, 10 এ পি বি পি এইচ এইচ বি, তো 10 এ কি লিখিব পাৰো পি বাই বি লিখিব পাৰো, নহয় পি বাই বি। তো এইটো পারপেন্ড হল, এইটো বেস হল, এইটো বহাই দিয়া, তো পারপেন্ড কোনটো হ'ব বেস কোনটো হ'ব, তো এইটো এঙ্গেল ইয়াত আছে, এইটো এঙ্গেল এই সাইডত আছে, এই বি সাইডত আছে, তো এইটো কি হ'ব বেস হ'ব, তো বেসটো কিমান √3 আছে, আৰু পারপেন্ড এইটো হ'ব তো 1, ঠিক আছে? হাইপোটেনাসটো 9, তো এইটো ওলাব লাগিব, ঠিক আছে? তো কি কৰিম এতিয়া, ওলাই ল'ম হাইপোটেনাস। উই নো ডেট AC স্কোয়ার is equal to AB square plus BC square। তো AC square থৈ দিয়া, AB কিমান, AB হল AB √3 square plus BC কিমান 1 square। তো AC square is equal to √3 কে স্কোয়ার কৰিলে স্কোয়ার রুট ক্যান্সেল হল, 3 হল প্লাস 1। তো AC square is equal to 4, 3 1 প্লাস কৰিলে 4। তো AC স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু কি হ'ব, এইটো AC কৰি দিয়া, AC ইকুয়াল টু 4। তো AC ইকুয়াল টু 4ক 2 স্কোয়ার কৰি লিখিব পাৰো, তো স্কোয়ার রুট ক্যান্সেল হল, তো থাকিল কি 2, AC ইজ ইকুয়াল টু 2 থাকিল, ঠিক আছে? এতিয়া আমাৰ কি কি ওলাই ল'ব লাগে চোৱা, কোশ্চেনত চোৱা, কোশ্চেন sin A cos C, sin A cos C cos A sin C, এবার ওলাই লাগা sin A sin C cos A cos C ওলাই লও। তো sin A cos sin C cos A cos C,
সাইন এ কি সাইন এ p/h তো p/h ওলাই লও সাইন সি কি হ'ব p/h এ হ'ব cos কি হ'ব b/h cos কি হ'ব b/h এইটো b/h যে ভ্যালু বাদ দিয়া লিখা ঠিক আছে তো সাইন এ কৈছে এ হলে এইটো ইয়াত এ আছে এইটো বেস হ'ব তো এইটো বেস ইয়াত তো সাইন পি তো কি হ'ব এইটো পারমেন্ট হ'ব তো p/h কৈছে এইটো পারমেন্ট তো 1 বাই আমার কি আছিল হাইপোটেনাস 2 ওলাইছিল এইটো 2 ওলাইছিল 2 বহাই দিয়া তো এইটো কি হ'ব 2 আকৌ সাইন সি কৈছে হাইপোটেনাস 2 আছে 2 দিলু পারমেন্ট কোনটো হ'ব সাইন সি কৈছে সাইন সি এইটো হলে সাইন সি ইয়াত আছে তো এইটো কি হ'ব বেস এইটো কি হ'ব পারমেন্ট তো পারমেন্টটো ইয়াত লাগে তো পারমেন্টটো কি হ'ব √3 ঠিক আছে এনেকৈ cos এ ইয়াত আছে তো cos এর কারণে এইটো বেস হ'ব আৰু কি হৈছে তো বেস হ'ব এইটো বেস তো লাগে ইয়াত তো √3 টো ইয়াত হ'ব হাইপোটেনাসটো ওলাই লৈছো 2 এইটো 2 তো cos এর কারণে এইটো হাইপোটেনাসটো 2 বেসটো কিমান হ'ব বেসটো cos এর কারণে এইটো বেস হ'ব 1 ঠিক আছে তো এইটো ওলাই ললো এতিয়া সোয়া কি কৰিম কোশ্চেন 1 নম্বৰ লিখিম কোশ্চেন 1 লিখিম কোশ্চেন 1 কি কৈছে সাইন এ cos সি প্লাস cos এ সাইন সি তো এইটো ভ্যালু ওলাই লৈছো নহয় ভ্যালুবোৰ বহাই দিও ভ্যালু কি ওলাই লৈছো ভ্যালুবোৰ বহাই দিও সাইন এ কিমান ওলাইছে হাফ সাইন এ হাফ ইনটু এইটো কি আছে ইনটু এইটো কি আছে সাইন এ ইনটু cos সি প্লাস cos এ ইনটু সাইন সি তো এইটো কি আছিল সাইন এর ভ্যালু বহাই দিলো হাফ ইনটু cos এর ভ্যালু কিমান ওলাইছিল cos এর ভ্যালু ওলাইছিল হাফ প্লাস cos এর ভ্যালু কিমান √3/2 আৰু সাইন সির ভ্যালু কিমান ওলাইছিল √3/2 ঠিক আছে জাস্ট ভ্যালু বার পুট করে দিছো বহাই দিছো তো এটা কি হবে 2 2 4 হবে আর উপরত কি হবে 1 প্লাস এটা √3 * √3 কি হবে √3 * √3 = 3 √3 কেটা আছে দুটা আছে স্কয়ার রুট ক্যান্সেল থাকিল কি 3 বুঝি পাইছা তো এটা কি হবে 3 হবে 2 2 কিমান হবে 4 হবে তো এটা জাস্ট ফ্র্যাকশন 4 দুটা আছে এটা আর ইয়াত উপরত 1 + 3 এটা কি হবে 4 1 + 3 করলে 4 এটা 4 ইয়াত আহিল 4 4 কাট ক্যান্সেল হবে তো থাকিল কি 1 তো ইয়ার आंसरটা 1 ঠিক আছে বুঝি পাইছা এটা লিখি লবা এতিয়া সো 2 নম্বরটা কোশ্চেন কি কইছে 2 নম্বর কোশ্চেন কইছে 2 নম্বর কোশ্চেন কইছে যে cos a cos c minus ইয়াছো 2 নম্বর কইছে cos a into cos c minus sin a into sin c ঠিক আছে তো cos এর ভ্যালু লাইছো নহয় তো বহাই দিও cos এ কিমান ওলাইছে cos এ ওলাইছে ইয়াত √3/2 ইয়াত সোয়া ইয়াত √3/2 into cos c কিমান ওলাইছে 1/2 minus sin এ কিমান ওলাইছে 1/2 into sin c কিমান ওলাইছে √3/2 তো এটা সোয়া 2 2 যা 4 এটা √3 1 যা তো √3 এ হবে into সরি মাইনাস এটা 2 2 যা 4 এটা √3 এটা ইয়াত থাকিব তো এটা মাইনাস করা 4 আহিল √3 মাইনাস √3 তো এটা কি হবে √3 √3 0 হবে এটা 4 তো 0 আগে থাকলে কি কলো आंसरটা
0 হ'ব 0 যদি আগত থাকে 0 হ'ব আৰু যদি এনেকুৱা হয় 0ৰ পিছত থাকে এইটো নট ডিফাইন্ড হ'ব মনত ৰাখিবা এইটো ঠিক আছে 0 আগত আছে 0 ওপৰত আছে ঠিক আছে এনসারটো 0 আহিব তো 9 নম্বৰ ক্লিয়াৰ এতিয়া কোশ্চেন নম্বৰ 10 চোৱা কোশ্চেন নম্বৰ 10 কি কৈছে কোশ্চেন নম্বৰ 10 কি কৈছে ইন ট্ৰায়াঙ্গেল PQR right triangle at Q point so PQ plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter determine the value of sin P cos P and tan P so চোৱা ইয়াত given দিছে given কি আছে PQ plus QR equal to 25 centimeter ঠিক আছে আৰু কি আছে PQ is equal to 5 centimeter ইয়াত এইটো কি আছিল PQ নহয় এইটো PR হ'ব PR plus QR equal to 25 centimeter ঠিক আছে তো এটা রাইট ট্রায়াঙ্গেলটো এনেকুৱা হ'ব PQR এইটো কিউ পয়েন্টত কি কৈছে রাইট এঙ্গেল এট কিউ পয়েন্ট তো এটোত রাইট এঙ্গেল আছে 90 ডিগ্রি ঠিক আছে ডায়াগ্রামবোৰ ভালকৈ মাইন্ড কৰিবা তো এটা দিয়া আছে আমাৰ তো PQ 5 সেন্টিমিটার PQ এটো 5 আছে PQ 5 আছে ঠিক আছে PR এইটো প্লাস QR এইটো এই দুটা মিলি কিমান আছে 25 সেন্টিমিটার আছে ঠিক আছে তো আমি কি কৰিম ইয়াৰ পৰা PR উলাই লও PR is equal to কি কৰিম 25 সেন্টিমিটার মাইনাস QR ঠিক আছে তো এইটো উলাই ললো কি হল PR এইটো PR 25 সেন্টিমিটাৰৰ পৰা কি কৰিছে এইটোৰ পৰা উলাই লৈছো PR equal to QR to ইফালে দিছো 25 বৰ ইফালে গৈ কি হৈছে মাইনাস হৈছে তো এতিয়া কি কৰিম লেট কৰি আৰু এটা আছে নহয় PR তো এইটো হল QR তো x ধৰিলাম লেট QRB x ধৰি ললো তো তিনিটা ই ওলাল তো এতিয়া কি কৰিম আমি উই নো পাইথাগোরাস থিওরাম মতে এইবাৰ ওলাই লম উই নো দ্যাট PR square is equal to PQ square plus QR square PR so এইটো square is equal to এইটো square plus এইটো square তো এইটো ঠিক আছে তো PR কিমান আছে PR যে এইটো ওলাই লৈছো এইটো বহাই দিব 25 minus QR এইটো স্কয়ার is equal to PQ দিয়া আছে 5 সেন্টিমিটার তো এইটো বহাই দিয়া PQ 5 স্কয়ার QR কিমান ধৰিছো x তো এইটো x বহাই দিয়া ঠিক আছে এতিয়া QR এইটো তো x বহাই দিব পাৰা এইটোত x বহাই দিব পাৰা 25 minus x square is equal to 5 square plus x square ঠিক আছে তো এটা একটা ফর্মুলা আছে a minus b whole square a square minus 2ab plus b square এটা ফর্মুলা আছিল না এটা ফর্মুলাত ভাঙাই দিম তো 25 square হবো 25 square minus 2ab 25 into x 2ab whole 2ab plus b square x square equal to 25 5 square কৰিলে কিমান হ'ব 25 plus এটো x square থাকি গল হ'ব তো 25 স্কয়ার কৰিলে কিমান হ'ব
25ক স্কোয়ার করিলে 25ক স্কোয়ার করিলে 25 25 25 এর 5 and 2 5 to 10 12 0 and so on 2 to the 4 1 5 5 2 6 এটু কি শুরু হলে 625 মাইনাস এটু কি হব 225 50 হব ইন্টু এক্স 225 যার 50 ইন্টু এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 25 প্লাস এক্স স্কোয়ার এটা থাকল না। তো এতিয়া কি কৰিম এক্স স্কোয়ার চোৱা এইফালে প্লাস আছে এইফালে প্লাস আছে ইকুয়ালের এইফালে এইফালে যদি সেম সাইন থাকে সেম ভ্যালু থাকে তো কটাকটি যাব তো এক্স স্কোয়ার এইটো কাটি দিল তো 25টক এইফালে লৈ আহা 50xটক ওইফালে লৈ যোৱা তো 625 মাইনাস 25 হল আর এইটো মাইনাসত আছে এইফালে গৈ প্লাসত হল 50x হল তো এইটো 600 হল ইজ ইকুয়াল টু 50x তো এক্সর ভ্যালু ওলোৱা x ইজ ইকুয়াল টু কি হব 600/50 তার মানে x তো এইফালে রাখিলো 50 তো এইফালে আহি কি হল ডিভাইড হল তো 600 ডিভাইডেড বাই 50 তো 600 ডিভাইডেড বাই 50 এটা জাস্ট উল্টাই মানে এইফালে x তো এইফালে রাখি এইফালে নাম্বার গিটা এইফালে লিখি দিছো হবো তো এটা 80 ক্যান্সেল 5 1 jar 5 5 6 jar 30 তো x ইজ ইকুয়াল টু কিমান হলাল 6 ঠিক আছে x ইজ ইকুয়াল টু কিমান হলাল 6 তো এতিয়া আমার কি ওলাব লাগে PR ওলাব লাগে আর QR ওলাব লাগে তো PR কি আছিল PR আছিল এইটো তো x এর ভ্যালুটো বহাই দিম আর QR x ধরিছো তো QR কোনটো আছিল এইটো QR এইটো x কিমান ওলাল x আছিল 6 তো এইটো QR x ধরিছিল এইটো হ'ব 6 আর এইটোত ভ্যালু বহাই দিম PR তো PR ইজ ইকুয়াল টু কি আছিল 25 মাইনাস QR আছিল নহয় তো 25 এর পৰা এইটো QR মিন্স 6 ওলাল নহয় এইটো মাইনাস কৰি দিয়া তো 25 এর পৰা 6 গলে কিমান হ'ব 19 হ'ব তো এইটো কিমান হল তেনেহলে PR তো 19 তো ওলাই গল আমার এতিয়া জাস্ট টেনশন নাই আমার সব ওলাই গল বঢ়িয়া ভাবে ঠিক আছে নহয় তো এতিয়া কি কৰিম sin p cos p আৰু tan p ভ্যালু ওলাম এটা কি কৰিম sin p cos p আৰু tan p এই তিনটার ভ্যালু ওলাম ঠিক আছে তো PBP বাই HB sin এইটো নহয় তো P বাই H cos B বাই H আর tan P বাই B ইজ ইকুয়াল টু তো হাইপোটেনাস তো ফিক্স তো ইয়াত বহাই দিয়া sin P কি আছে sin P এইটো তো এইটো বেস হব আর এইটো পারপেন্ট হব ঠিক আছে বেস পারপেন্ট তো আমার কি কইছে sin P কি কইছে P বাই H পারপেন্ট বাই হাইপোটেনাস তো আমার পারপেন্ট কোনটো sin এইটো sin P এইটো হলে এইটো বেস হব এইটো পারপেন্ট হব তো পারপেন্ট বাই হাইপোটেনাস কইছে যেহেতু তো 6/19 হব এইটো কিমান হব 6/19 ঠিক আছে তো এতিয়া cos p চোৱা তো cos p কি কৈছে বেস বাই হাইপোটেনাস তো কিমান আছিল 19 আছিল আৰু বেস কিমান cos p কৈছে নহয় cos p এইটোই তো p হলে এইটো 90 ডিগ্রি ইয়াত আছে p এঙ্গেল তো এইটো কি হ'ব বেস হ'ব তো এইটো কি আছে 5 তো ইয়াত কি হ'ব 5 tan p কি আছে p বাই b
তো 10 কি কৈছে পি কৈছে 10p এইটো হলে কি হ'ব এইটো বেস এইটো পারপেন্ডিকুলার বেস পারপেন্ডিকুলার তো 10p কি আছে পারপেন্ডিকুলার আর বেস আছে তো এইটো বেস 5 টো হল বেস 5 টো হল বেস আর পারপেন্ডিকুলার টো হল 6 তো আমার आंसर ওলাই গল ঠিক আছে ইজি আছে কোনো টেনশন নাই ভালকৈ চালাই হ'ব প্র্যাকটিস করিবা বেশি করি টেনশন নাই তো 11 নম্বর কোশ্চেন সোয়া দ্য ভ্যালু অফ 10a ইজ অলওয়েজ লেস দেন 1 ঠিক আছে তো গল মোটামুটি আরো একটা কোশ্চেন আছে এই চ্যাপ্টারত 12 নম্বর কোশ্চেন এটা হলে চ্যাপ্টারটা ক্লিয়ার হবে এক্সারসাইজটা ক্লিয়ার হবে তো 12 নম্বর কি কইছে সোয়া 12 নম্বর কইছে যে ইন ট্রায়াঙ্গেল এবিসি অ্যাঙ্গেল বি ইজ ইকুয়াল টু 90 ডিগ্রি আছে আর সাইনে কি দিয়া আছে 3/5 দিয়া আছে তেতিয়া cos a ওলাব গৈছে cos a ওলাব গৈছে তো cos a ওলাব গলে এটা ফাইনালি এটা ডাঙৰ আছে অলপ এটা ওলাই লম তো সাইনে কি লিখব আৰু p b p by h h b তো সাইনে এটা নহয় তো p by h আছে তো আমি রাইট ট্রায়াঙ্গেলত কি কৰিম এটা বহাই দিম তো এটা কি হবে পারপেন্ড এটা তো হাইপোটেনাস কি 5 sin a কইছে এটা বেস হবে তো এটা পারপেন্ড হবে এটা 3 তো বেস ওলাব লাগে ইয়াত বেসটো ওলাইলাম আগত তার পিছত cos এটা ওলাব পাৰিম ঠিক আছে তো এটা পাইথাগোরাস থিওরাম মতে ওলাই লও ac স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু ab স্কয়ার প্লাস bc স্কয়ার তো ac স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু ab স্কয়ারের ভ্যালু তো 9 ওলাব লাগে তো এটা ওলাইলাম bc স্কয়ার কি আছে 3 আছে 3 স্কয়ার ঠিক আছে ac স্কয়ার এটা 5 স্কয়ার আছে না এটা 5 স্কয়ার আছে তো 5 স্কয়ার 25 হল ab স্কয়ার প্লাস 9 হল তো 25 9 তো এফালে না ab স্কয়ার তো 25 এর পর 9 গলে কি হবে 16 হবে ইজ ইকুয়াল টু ab স্কয়ার তো ab ওলাব লাগে ab আন্ডার রুট অফ 16 ঠিক আছে ab কি করিম 4 স্কয়ার করলে 16 হবে তো ab ইজ ইকুয়াল টু এটা স্কয়ার রুট ক্যান্সেল তো 4 হল ab কিমান হল এটা 4 ওলাল ঠিক আছে এতিয়া cos a ওলাব গৈছে cos a ওলাব গৈছে তো cos a কি হ'ব এটা cos তো b by h তো b by h তো এতিয়া cos a এইটো অ্যাঙ্গেল তো বেস কিমান এইটো বেস তো বেস বাই হাইপোটেনাস এইটো ওলা তো 4/5 বেস এইটো হাইপোটেনাস এইটো 4/5 তো অ্যানসার তো সোয়া ইয়াত কি কইছে 5/3 আছে 3/5 আছে 4/5 আছে 5/4 আছে তো আমার অ্যানসার তো কি হল 4/5 তো ইয়াত 4/5 আছে তো এইটা অ্যানসার 4/5 টা হলো অ্যানসার ঠিক আছে আজিলৈ এইখিনিয়ে নেক্সট এক্সারসাইজ কি আছে 8.2 আছে এটা নেক্সট